Hare Krishna. Let me first chant the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is the supremely blissful Hare Krishna Mahamantra, and I'm again here with another video on pure Krishna consciousness, and also to give you more insight on to follow the true Sanatana Dharma and not to be misguided by ignorance. మనం ఎప్పుడు ఇగ్నోరెన్స్లోనే ఉండిపోకూడదు అని శంకరాచార్య కూడా చెప్తున్నారు. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు దట్ వీడియో. సో ఫస్ట్ let me introduce myself. This is Anuradha Amanchi, posting videos on pure Sanatana Dharma, that is pure Krishna consciousness. ఇప్పటివరకు మనము చాలా డివైన్ అబ్జల్యూట్ నాలెడ్జ్ తెలుసుకుంటూ వచ్చాము. అబ్జల్యూట్ ట్రూత్ అంటే ఏంటి, ది డివైన్ సర్పెంట్ అంటే వన్ ఎంటిటీ కాదు, ది డివైన్ సర్పెంట్ ఆదిశేష ఇస్ విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్, ది అబ్జల్యూట్ ట్రూత్. అండ్ వాళ్ళందరూ ట్విన్స్ రూపంలో ఉంటారు. ఒక్కొక్క హూడ్ రిప్రజెంట్స్ ట్విన్స్ ఆఫ్ ది విష్ణు ఫార్మ్స్ చెప్పాను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. So they are supremely conscious beings, supreme conscious, supreme Brahman. So that is the identity of Vishnu and his forms. Vishnu and his forms ante supreme Brahman. Subramanya is also supreme Brahman. ఆదిశేష నుంచే వచ్చారు ఆయన కూడా. ఎక్సలెంట్ ఎగ్జాంపుల్ శంకరాచార్య హిమ్సెల్ఫ్ గేవ్ అస్. సుబ్రహ్మణ్య అష్టకంలో సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్నంలో చెప్పారు, సుబ్రహ్మణ్య ఇస్ విశ్వక్సేన. మనకు తెలిసిపోయింది, ఎన్నో బ్యూటిఫుల్ సీక్రెట్స్ తెలుస్తున్నాయి మనకి. సో ఇప్పుడు ఇంకా డీప్గా వెళ్దాం. సో దిస్ ఇస్ ఆల్, ఎవ్రీ వీడియో దట్ యూ ఆల్ వాచ్, that is only giving you protection around you. That we should remember. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ రియల్ నాలెడ్జ్, ప్యూర్ సనాతన ధర్మ నాలెడ్జ్. ధర్మ అన్నది చాలా చాలా వెరీ స్ట్రాంగ్ అండి. ధర్మ ఇస్ వెరీ గుడ్, వెరీ రైచియస్. సో ఇట్ విల్ గివ్ ప్రొటెక్షన్ టు వన్ అండ్ ఆల్. That is the main aim. And any kind of a religion will take the people to the hellish planets. So irreligion is very very bad and dangerous. So mana dharma ni follow avtu undadam, that is the best thing that we should do. Okay, first let me show you a short clip of a video. What Gandhi is? Gandhi is nothing. Is it? So these rascals are going and misleading persons. I recently written one written to Dr. Radhakrishna that you are going to retire, now join this Krishna conscious movement. You are reading your Bhagavad Gita and you don't believe Krishna as Supreme Lord, God. Therefore, by reading your Bhagavad Gita, people have become godless. So, you better rectify your mistake. Now join this. Have it instead letter to Dr. Yeah, if you want to compensate the greatest sin you have committed in your Bhagavad Gita, then you join this Krishna conscious movement and rectify yourself. Says, Madhvana Bhava Madhbhakta, Madhyadi Mahavasturu, Mahadeva Istashitam Dhyam, Asamshaya. My dear angel, you just surrender unto me, you worship me, you offer your obeisance unto me, you always think of me. This is straight. This straight meaning me, Krishna is saying, therefore, we should offer our respect to Krishna
we should worship Krishna, we should think of Krishna, we should chant of Krishna. This is the straight meaning. But the commentator says, oh, not to Krishna. This, not to Krishna. So this nonsensical commentation is Chaitanya Mahaprabhu says, Mukhavit. Mukhavit is directly as you understand. If I say, my dear such and such, See, that was Srila Prabhupada. He wrote a state letter to Dr. Radha Krishnan, who wrote a commentary on Bhagavad Gita in his 1970s, I guess. So we will really see why Srila Prabhupada said that. We'll have to check, because I'll show you all the evidences, and we'll see why Srila Prabhupada was saying that by reading the commentary and the book written by Radha Krishnan, Sri Sarvepalli Radha Krishnan, on Bhagavad Gita, people will become godless. People, when they read Bhagavad Gita commentary written by Sarvepalli Radha Krishnan ji, people have become godless, it seems. It's like they don't have any devotion. There is no devotion in them. Okay, first let us look at the meaning of dharma. Okay, Veda బేస్లో ఫస్ట్ ఏమి చెప్తున్నారంటే, ధర్మ signifies the orders of or principles given by the Supreme Lord, encompassing one's duties and the path of righteousness, which ultimately leads to loving devotional service. చూసారా, ధర్మ అన్నదే ప్రాపర్ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్. అది ఫాలో అయితే the Jivatmas will be doing devotional service with love, with pure love to the Supreme Lord, Sri Krishna. ఇది ధర్మ అంటే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ధర్మ. మన ధర్మం ఏంటో, మన సనాతన ధర్మ ఏంటో, ఇది డైరెక్ట్ భగవంతుడే వచ్చి చెప్పారు. భగవద్గీత అన్నారు అందుకనే. సో దిస్ ఇస్ ద అసలు ధర్మ అంటే ఏదో జస్ట్ ఒక ఆక్యుపేషనల్ డ్యూటీ, సమ్ ర్యాండమ్ డ్యూటీ కాదు. ఎనీ డ్యూటీ కృష్ణ కాన్షియస్గా చేయడం, దట్ ఈస్ ధర్మ. లెట్ us see more examples. The word dharma itself means that which sustains one's existence, that which holds together. చూసారా, ఎనీ ధర్మ అని కాదు. The Sanatana Dharma can only sustain one's existence. Pure Krishna consciousness, that's the only thing which can hold us together. Supreme occupation. So dharma ante supreme occupation for all humanity is to engage in the loving service of the unto the Supreme Lord. Chusara, the supreme occupation, any dharma where there is loving devotional service to the Supreme Lord, that is called dharma. Dharma is seen emanating from the Vedas, which are considered to contain the instructions of the Supreme Personality of Godhead. So, ekkadaina the true instructions given by the Supreme Personality of Godhead or Sri Krishna, that is called dharma. Dharma can also be understood as one's personal duty or role in life, which is to be fulfilled without ego and selflessly. Eternal truth. Dharma is seen as the eternal truth, a principle that sustains the cosmic order. చూసారా, వాట్ మనం ఇక్కడ ధర్మ ఫాలో అయ్యేది, ఇట్ ఈస్ uplifting not only to us, it's a whole cosmic order. A principle, we are completely dependent. We are all dependent. We are connected to the supreme
కాన్షియస్నెస్ అన్నది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే వీ కెన్ సీ మన మన చుట్టూ మనకి మన లోకంలో మన ఇక్కడ ఇండియాలో ఎట్లాంటి అనర్థాలు జరిగితే దాంతో మనకి ఏం అర్థమవుతుందంటే మనం ధర్మ పాటించలేదు. మన ధర్మ మనం ఫాలో అయితే ద సుప్రీం కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ దట్ ఈస్ ద ప్యూర్ సనాతన ధర్మ ఫాలో అయితే మనకి ఇన్ని అనర్థాలు జరగవు. దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ అంటున్నారు. మన ధర్మం పాటిస్తే ఇర్రిలీజియన్ తగ్గుతుంది. ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ధర్మ సచ్ as austerity, cleanliness, mercy, truthfulness are seen as counteracting the principles of irreligiosity. సో ఇప్పుడు ఇర్రిలీజియన్ని తగ్గించడానికి మనం చేసే ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే ధర్మ. జీవాత్మ షుడ్ ఫాలో ది ప్యూర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. దట్ ఈస్ ధర్మ. ఎందుకంటే భగవద్గీత కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాస్ గివెన్ ద ప్రిన్సిపల్స్. దట్ ఈస్ ధర్మ. సింపుల్. The Bhagavad Gita, a text available on Veda base, explores the concept of dharma, emphasizing the importance of fulfilling one's duty according to one's nature and circumstances. వర్ణాశ్రమ ధర్మ అంటే స్పెసిఫిక్ స్టేజెస్ వాళ్ళ స్టేజ్లో ఎప్పుడు బ్రహ్మచారి అంటే ఏమి, ఎట్లా డివోషనల్ సర్వీస్ చేయాలి. ఈవెన్ గృహస్థ he is also in the path of liberation and he is also doing devotional service to the Supreme Lord. ఇక్కడ చూసారా, సరెండర్ టు ది Supreme Lord. Vedabase highlights that the real religion is to surrender to the Supreme Personality of Godhead, which is the highest dharma. Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. Okay, so this is the basic. ఇప్పుడు ధర్మ అంటే ఏంటో చెప్పాం కదా. లార్డ్ శివ హీ ఈజ్ ద సుప్రీం వైష్ణవ అని చెప్పాను కదా. మనం లార్డ్ శివాని ఎప్పుడు సుప్రీం వైష్ణవగా చూడాలి. ఈజ్ ది సుప్రీం ఫాదర్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్. సుప్రీం ఫాదర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. భగవాన్ ఈజ్ విష్ణు అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్. ద సుప్రీం వైష్ణవ శివ అండ్ హిస్ ఫార్మ్స్. డిఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా ఉన్నది. మనకి ఇది అబ్జల్యూట్ ట్రూత్, ఇది మనకి తెలిసింది. ఇప్పుడు ఆ లార్డ్ శివ ఏం చెప్పారో ఆయన చెప్పింది చూద్దాం. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? కృష్ణ సరెండర్ టు మీ అంటున్నారు. సరెండరింగ్ టు లార్డ్ శ్రీ కృష్ణ ఈజ్ ది అబ్జల్యూట్ ధర్మ. కృష్ణ సెడ్ దట్. ఇప్పుడు లార్డ్ శివ ఏం చెప్పారో చూద్దాం. నేను లాస్ట్ ఫ్యూ వీడియోస్లో చెప్తూ వచ్చాను కదండి రుద్రగీత. దానిలోనే బేసిక్ ఫస్ట్ ఒక చెప్తున్నాను ఇక్కడ. 26 టెక్స్ట్ 26లో రుద్రగీత, లార్డ్ శివ బికేమ్ వెరీ ప్లీజ్డ్ విత్ ద ప్రచేతాస్ బికాస్ జనరలీ లార్డ్ శివ ఈజ్ ద ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ pious persons and persons of gentle behavior. Being very much pleased with the princess, he began to speak as follows. Lord Shiva said, "You are all the sons of King Prachina Barhe, and I wish all good fortune to you. I also know what you are going to do, and therefore I am visible to you just to show my mercy upon you." Lord Shiva continued, "Any person who is surrendered to the Supreme Personality of Godhead Krishna, the controller of everything, material nature as well as the living entity, is actually very dear to me." Did you see this? Lord Shiva is saying, he did not say surrender to Lord Shiva. No. He is very, very, very supreme Vaishnava. Very, very, very devoted. Chala he has very, very pure love for Lord Shri Krishna. మన డెప్త్ అర్థం చేసుకోవాలండి. బికాస్ వీఆర్ ఆల్ ఇండివిజువల్ ఎంటిటీస్. లార్డ్ శివ ఏంటో ఆయన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటో తెలుస్తుంది. చూడండి, మనకి ఇక్కడే తెలుస్తుంది. ఎనీ పర్సన్ హూ ఇస్ సరెండర్డ్ టు ది
Supreme Personality of Godhead Krishna ఈజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ డియర్ టు మీ అంటున్నారు. ఇప్పుడు మనము కృష్ణ మాట వినట్లేదు, కానీ ఇప్పుడు సుప్రీం వైష్ణవ లార్డ్ శివ అంటే మనందరికీ ఇష్టం కదా. సో లార్డ్ శివ మాట మనం అసలు పాటించట్లేదేమో అనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే లార్డ్ శివ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ సేయింగ్ వీ షుడ్ సరెండర్ టు లార్డ్ శ్రీకృష్ణ. ఇప్పుడు అలాగైతే అలా చూస్తే సుబ్రహ్మణ్య ఉన్నారు, ఆయన హీ ఈజ్ ద ట్రూ విష్ణు ఫామ్ అండ్ హూ ఈజ్ ది ఆబ్స్టికల్ రిమూవర్. సో ఆయన్ని వర్షిప్ చేస్తేనే వీ కెన్ అప్రోచ్ లార్డ్ శ్రీకృష్ణ. ఈవెన్ ఇన్ లార్డ్ శివ పురాణాల్లో కూడా గురు గుహ అనే అంటారు. ఎవరిని? సుబ్రహ్మణ్య ఈజ్ కాల్డ్ ది గురు గుహ. అంటే ఏంటి? శివుడికి ఆయన ఉపదేశం ఇచ్చారు. ఆయన ఓంకార స్వరూపం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. హీ ఈజ్ ఆల్సో ది విష్ణు ఫామ్. సో హీ గేవ్ ఉపదేశం టు లార్డ్ శివ. సో అక్కడ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ దాగి ఉన్నది చూసారు కదా. చూసారా? ఇక్కడ చూడండి. A person who executes his occupational duty properly for 100 births becomes qualified to occupy the post of Brahma. And if he becomes more qualified, he can approach Lord Shiva. A person who is directly surrendered to Lord Sri Krishna or Vishnu is in unalloyed devotional service is immediately promoted to the spiritual planets. Lord Shiva and other demigods attain these planets after the destruction of this material world. Jusara, the Lord Shiva is the control, he is the caretaker of the material abodes. Controller is always Lord Shri Krishna. Okay? So, Lord Shiva is the caretaker of the material abodes. So, ఆయన జీవాత్మాస్ అందరికీ ఫాదర్ లాగా, ఆయన లాగా కాదు, ఫాదర్. సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ ఫాలో లార్డ్ శివాస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆయనేమి లింగం వర్షిప్ చేయమని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ, ఎక్కడ దాని గురించే లేదు ఇక్కడ. మనము లాస్ట్ వీడియోస్లో చూసాం కదా, 2.12 ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ భగవద్గీత వర్స్. దానిలో మనకి క్లియర్గా భగవద్గీత వర్స్లోనూ తెలుస్తుంది. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అక్కడే ఉపనిషద్ వాక్యాలు కూడా ట్రాన్స్లేషన్ ఇచ్చారు శ్రీల ప్రభుపాద. అవి చూస్తే మనకేం తెలిసి వచ్చిందంటే, వీఆర్ ఆల్ ఇండివిజువల్. ద జీవాత్మాస్ ఆర్ ఆల్ అలాంగ్ విత్ దిస్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ ఇటర్నల్. ఎప్పుడూ ఉన్నారు జీవాత్మాస్ ఆల్సో, నాట్ జస్ట్ సుప్రీం లార్డ్స్. జీవాత్మాస్ ఆర్ ఆల్సో present eternally. There is no death to the jivatmas. In material body, after longevity, it will perish. But it's a soul, the jivatma soul, unique. Individuality is forever and exists forever. And the jivatma is always if he follows pure Krishna consciousness, if he becomes Vaishnava, then heartlo Jivatmaki todu Paramatma untaru. That's why mind cleansing is very important. That's why surrendering to Lord Shri Krishna through Subramanya is very important. Through Lord Shri Vishwaksena Subramanya, you should surrender. The Jivatma should surrender to Lord Shri Krishna. Then the mind purification jarige koddi mana heart lo, the jivatma's heart lo, they will realize the guidance of the Paramatma. So these are all the supreme secrets that we are being given by Supreme Lord Subramanya and Lord Shri Krishna. Iddaru cheptunnaru. So now let us actually okay, let me just show this 2.12 Bhagavad Gita verse again to you. Go again.
We'll go through this. 2.12. Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Okay, ఇలా అన్నారు కదా. అగైన్ సేమ్ ది శ్వేతాశ్వతార ఉపనిషత్లో చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ ఈస్ ద మెయింటైనర్ ఆఫ్ innumerable living entities. In terms of their different situations according to different individual work and reaction of work. The Supreme Personality of Godhead is also, by his plenary portions, alive in the heart of every living entity. Chusara, divine serpent Vishnu forms presence ఇక్కడ ఎంత క్లియర్గా మనకు అర్థమవుతుందో. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Lord can attain to perfect and eternal peace. ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు. అదే మనకి వీ షుడ్ నో దిస్ ఫ్యాక్ట్ ఫార్ కన్ఫర్మ్గా మనకి తెలిసిపోవాలి ఇప్పుడు మనకి. ఎందుకంటే వీఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. The Lord here clearly says that he himself, Arjuna, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their conditioned and in their liberated situations. So, ఇక్కడ లార్డ్ శ్రీకృష్ణని తీసుకుంటే హీ ఈజ్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్. ఈయన మైండ్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు లార్డ్ శ్రీకృష్ణ. హీ ఈజ్ వాచింగ్ ఓవర్ all the conditioned and the liberated souls. The supreme controller is Lord Shri Krishna, and Lord Subramanya is saying that the supreme controller is Lord Shri Krishna, but the conditioned souls ante who are not following Krishna consciousness, vallu they are not following Lord Shri Krishna's instructions. అని భగవద్గీతలో చెప్పినవి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. దెన్ లార్డ్ శ్రీకృష్ణ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ. దెన్ ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది. హీ విల్ రియలీ గైడ్ అస్. లార్డ్ శ్రీకృష్ణ విల్ డెఫినెట్లీ గైడ్ అస్. మనకి దట్స్ వాట్. ఇప్పుడు ద థింగ్ ఇస్ జీవాత్మ అండ్ పరమాత్మ ఆర్ డిఫరెంట్ అన్న కాన్సెప్ట్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ద జీవాత్మ సరెండర్ టు లార్డ్ శ్రీకృష్ణ అయితే Krishna will give us all the necessity guidance to grow, to purify ourselves, so that we can get the guidance of Paramatma also. So, not just Vishnu and his forms, all the Vishnu and his forms ki manaki knowledge vastundi. The more we are into Krishna consciousness, we will be empowered. The Supreme Lords will empower the Jivatmas. That is such a great thing. We should be very, very happy. And that is the beauty of Krishna consciousness. Supreme Lord Shri Krishna himself will give us many, many ways to purify ourselves. ఇప్పుడు లెట్స్ రాధాకృష్ణన్ గారి భగవద్గీత కామెంటరీ చూద్దాం ఒకసారి. ఎందుకు గాడ్లెస్ అనేసారు ఆయన కామెంటరీ చదివితే పీపుల్ విల్ బికమ్ గాడ్లెస్ అనేది ఇట్స్ వెరీ గ్రేవ్ సిన్ అంటున్నారు. ఏం సిన్స్ చేశారో ఒకసారి చూసేద్దాం, సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. అసలు ప్రాబ్లం ఊరికే మనం ఈ యూనో హేట్రెడ్, జెలసీ, లస్ట్, యాంగర్, గ్రీడ్ అటువైపు వెళ్ళిపోకూడదు మనం. బికాస్ వీ నీడ్ టు కంట్రోల్ వైలెన్స్. అన్నెసెసరీగా ఎంతమంది, సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ కిల్డ్, సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ different kinds of health issues. అసలు this kind of the main thing is manam, the more we are into pure Krishna consciousness, we will be surrounded by positive guidance. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్రహ్మ మానస పుత్రులు అంటారు, లేదంటే మనసులోంచి సృష్టించిన ఒక దేవత అని చాలా ఉంటుంది, మనకి పురాణాసులో వినుంటాం కదా.
సో అట్లాగే మనకి ఎట్లా అంటే మనం వాట్ ఎవర్ the more we are into purity, the more we are into righteousness, the more we are into Krishna consciousness, అదే ఆ పాత్లోనే ఉంటే మనకి పాజిటివ్ ఆరా వస్తుంది కదా. ఆ పాజిటివ్ ఆరా అంటే ఇట్స్ లైక్ నిజంగా బ్లెస్ చేసే ఎంటిటీస్ వస్తాయి. మైండ్ ద మోర్ వీఆర్ ఇన్ ద పాజిటివ్ మైండ్ సెట్, పాజిటివ్ ఎంటిటీస్ అట్లే. అంటే ఇప్పుడు మైండ్ ప్యూరిఫై అవ్వడానికి పాజిటివ్ ఆరా ఉంటుంది, అది కాన్షియస్గా ఉంటాయి అవి కూడా. ద పాజిటివ్ ఆరా కాన్షియస్గా ఉంటుంది అది కూడా. అట్లాగే మన నెగటివిటీలో ఏమవుతుంది, నెగటివిటీ అంటే ఏంటి, నాట్ ఫాలోయింగ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఇట్స్ లైక్ అంటే ఏ రిలీజియన్. ఎట్లాగా మనకి ఇంకా ఏమీ తెలియదు కదా, పద్ధతులు ఏమి సరిగ్గా తెలియవు, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఏంటో తెలీదు, వీఆర్ స్టిల్ లెర్నింగ్. బట్ ఇంకా ఈ రిలీజియన్లో ఇట్స్ లైక్ శంకరాచార్య ఫిలాసఫీలో ఇదో అంటే ఇల్యూషన్ అంటారు. ద వరల్డ్ ఈజ్ ఇల్యూషన్, వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇల్యూషన్. భగవద్గీతలో కూడా ఉన్నది 9.33 వర్స్లో, దట్ దిస్ వరల్డ్ ఈజ్ టెంపరరీ. ద వరల్డ్ ఈజ్ టెంపరరీ అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఇల్యూషన్. ఇల్యూషన్ అంటే ఫాల్స్. శంకరాచార్య క్లియర్గా చెప్తున్నారు, ఇగ్నోరెన్స్లోనే ఉండిపోవద్దు. ఇట్స్ నాట్, మన ఇగ్నోరెన్స్లోనే ఉంటేనే ఫాల్స్ అనిపిస్తుంది, ఇదంతా జగన్ మిథ్య, ఇట్స్ నథింగ్, వీ డోంట్ టేక్ ఎనీథింగ్. అదంతా రాంగ్ ఫిలాసఫీలో ఉండిపోకూడదు మనం. వీ నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ సెల్స్ కదా. వీ షుడ్ నో దట్ వీ ఆర్ ఆల్ ఇటర్నలీ లివింగ్ entities. This world is temporary. Okay, now let's see the commentaries given by Sarvepalli Radhakrishnan ji. ఓకే, నీ ఇంట్రొడక్షన్లో కూడా చాలా విషయాలు చెప్పారు ఈయన. ఒక్కొక్కటి కొంచెం అన్నీ మొత్తం హోల్ ఎవ్రీథింగ్ వీ కెనాట్ ఫాలో కదా. మొత్తం చదవలేను ఇప్పుడు, బట్ ఐ జస్ట్ గో ఓవర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఈయన చాలా డీటెయిల్డ్గానే ఈయన హీ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది టీచర్ కదా. టీచర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తాము అని అంతా గ్రేట్ అనుకున్నాను. బట్ ఈయన అద్వైత ఫిలాసఫీ ఫాలో అయితే ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఆస్పిషియస్, అద్వైతాలోనే ఉండిపోతే. సో లెట్ మీ షో యూ ఏంటి కృష్ణ అంటే. హీఈస్ నాట్ ఈవెన్ కన్సిడరింగ్ లార్డ్ శ్రీకృష్ణ యాజ్ గాడ్. దట్ ఈస్ వన్ సాడ్ ఫ్యాక్ట్. వన్ బై వన్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ శంకరాచార్య గురించి ఏం చెప్పారో చూద్దాం. మనం ఫస్ట్ ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోవాల్సింది బ్రాహ్మణ్, సుప్రీం బ్రాహ్మణ్ అంటేనే విష్ణు అనే ఫార్మ్స్ అండి. విష్ణు ఆ కృష్ణ అంటేనే బ్రాహ్మణ్ అని తెలుసుకోవాలి మనము. ఇక్కడ శంకరాచార్య ఇక్కడ ఏం చెప్పారు చూడండి. ఈయన ఇంట్రొడక్టరీ ఎస్సేలో శంకర holds that while action is essential as a means for the purification of the mind, when wisdom is attained, action falls away. Wisdom and action are mutually opposed as light and darkness. He rejects the view of jnana karma samuchaya. He believes that Vedic rites are meant for those who are lost in ignorance and desire. The aspirants for salvation should renounce the performance of ritual works. The aim of Gita, according to Shankara, is to complete suppression of the world of becoming in which all action occurs, though his own life is an illustration of activity. So ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే he believes that Vedic rites are meant for
those who are lost in ignorance and desire. ఇగ్నరెన్స్ డిజైర్ అవే కోరుకుంటూ ఉంటే వేదిక్ రైట్స్లోనే ఉండిపోతాం. ద ఆస్పిరెంట్స్ ఫర్ సాల్వేషన్ షుడ్ రినౌన్స్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అంటే ఇగ్నరెన్స్లో వర్కింగ్ స్టాప్ చేసేయాలి అంటున్నారు. సో యాక్షన్ అన్నది డివోషనల్ సర్వీస్గా మారాలి. దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్. గీత అది చెప్తోంది మనకి. రామానుజాచార్య ఏం చెప్పారో ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూసారా. రామానుజాచార్య ఇస్ అర్జున, లార్డ్ శ్రీ అర్జున మళ్ళీ రామానుజాచార్యగా వచ్చారు. ఆయన గీత గురించి చెప్తే ఇంకా మనకి క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. ఎంత ఆయనే కదా డైరెక్ట్ సరెండర్ అయి విన్నారు అర్జున. సో ఆయన హీఈస్ ఆల్సో విష్ణు ఫామ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. నరోత్తమ అర్జున ఇస్ రామానుజాచార్య. నారాయణ నరోత్తమ అన్నాను కదా, ట్విన్స్. సో ద సుప్రీమ్ ఇస్ విష్ణు. రామానుజ చెప్తున్నారు సుప్రీమ్ ఇస్ విష్ణు, బ్రాహ్మణ్. హీ ఈస్ ద ఓన్లీ ట్రూ గాడ్ who will not share his divine honors with others. Liberation in his service and fellowship with God in Vaikuntha or heaven. చూసారా, అందుకనే విష్ణు ఫార్మ్స్ దే ఆర్ రియల్ సుప్రీం కాన్షియస్ ఎంటిటీస్, లివింగ్ సుప్రీంగా ఉన్న కాన్షియస్నెస్ భగవాన్. సో భగవాన్ని భగవాన్గా చూడాలి, విష్ణు అనే ఫార్మ్స్ని భగవాన్గా చూడాలి. వాళ్ళు అంతా దే డూ సో మచ్, దే ఆర్ సో పవర్ఫుల్, దే హ్యావ్ సో మచ్ ఆప్యులెన్స్, నాలెడ్జ్, స్ట్రెంగ్త్, ఆనర్, పవర్, ఇన్ని క్వాలిటీస్ చాలా అన్లిమిటెడ్ ఉన్నాయి అన్నీ వాళ్ళ దగ్గర. సో దే ఆర్ ది ట్రూ బ్రాహ్మణ్, దే ఆర్ ది ట్రూ భగవాన్. సో వాళ్ళనే మనం వర్షిప్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు ఆయన. ఇందులో మనము అహంకార్ చూసి ఫాల్స్ ఈగో వచ్చేసి నా దేవుడు గొప్ప, మీరే నా సెక్యులర్గా పోకూడదు. సనాతన ధర్మం అంటే లార్డ్ శివ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ సేయింగ్ సరెండర్ టు లార్డ్ శ్రీకృష్ణ. మన మంచికే కదా అది. ఇప్పుడు ఇదంతా ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నది కూడా ఓన్లీ ఫర్ మనందరి మంచి కోసమే చేస్తున్నా. ఎంత మనం ఈ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ డేంజరస్. ఎగ్జిస్టెన్స్ సస్టెనెన్స్ ఉండదు. ఫ్యూచర్ ఇంకా డేంజరస్గా మారకూడదు మనకి. మనం ఇప్పుడే జాగ్రత్తగా మంచి దారిలో ఉంటే మనందరికీ మంచిది. ఇక్కడ చూడండి, మధ్వాచార్య అండ్ యాక్చువల్లీ రియల్ మధ్వాచార్య ఎవరంటే లార్డ్ శివ. ఇప్పుడు నేను లార్డ్ శివ ఏం చెప్పారో చెప్పాను కదా, సరెండర్ టు లార్డ్ శ్రీకృష్ణ అన్నారు. ఇక్కడ మధ్వాచార్య కూడా చూడండి, ఈయన అసలు ద్వైత ఫిలాసఫీ మనకి క్లియర్గా చెప్పారు. అసలు మధ్వ గౌడియ సంప్రదాయ, బ్రహ్మ మధ్వ గౌడియ సంప్రదాయ మన ఇది కృష్ణ కాన్షియస్ మూమెంట్ ఉంది కదా. సో మధ్వాచార్య ఈజ్ సుప్రీం వైష్ణవ. సో ఆయన చెప్పేది ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ, he attempts to derive from the Gita tenets of dualistic philosophy. It is self-contradictory. He contends to look upon the soul as identical with the Supreme in one sense and different from him in another. అంటే ఐడెంటికల్ ఎట్లాగా, బికాస్ we are all from the Supreme consciousness. ఇండివిజువల్ కాన్షియస్నెస్ ఇన్ఫినిట్సిమల్, ఇన్ఫినిట్ అట్లా సేమ్ కైండ్ క్వాలిటీలో సేమ్ అండ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఇన్ అనదర్. టూ మస్ట్ బి రిగార్డెడ్ యాజ్ eternally different from each other, and any unity between them, partial or entire, is untenable. The two
must be regarded eternally different from each other, and any unity between them is untenable, అంటే ఇన్ఎక్స్క్యూజబుల్ అఫెన్స్ అంట, ఇన్ఎక్స్క్యూజబుల్ సిన్ అనమాట. ఇప్పుడు రాధాకృష్ణన్ గారే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అన్టెనబుల్ అంటున్నారు. ఈ జీవాత్మ పరమాత్మ డ్యువలిస్టిక్గా, జీవాత్మ పరమాత్మ వేరు వేరు, వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే అని చెప్పడం ఇన్ఎక్స్క్యూజబుల్ అఫెన్స్ అంటున్నారు. హీ ఇంటర్ప్రెట్స్ ద ప్యాసేజ్ thou art that art thou as meaning that we must give up the distinction between mine and thine and hold that everything is subject to the control of God. Madhva contends that devotion is the method emphasized in the Gita. చూసారా ఇక్కడ మధ్వాచార్య ఎంత లార్డ్ శివ లాగానే చెప్పారు ఇక్కడ. ఎవ్రీథింగ్, హోల్డ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ టు ద కంట్రోల్ ఆఫ్ గాడ్. అన్నీ సుప్రీం కంట్రోలర్ లార్డ్ శ్రీకృష్ణ ని సరెండర్ అవ్వాలి, లార్డ్ వాసుదేవాకి సరెండర్ అవ్వాలి అని చెప్తారు ఆయన. ఓకే, కానీ ద ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్స్ హియర్. సి ఇక్కడ అల్టిమేట్ రియాలిటీ నేను ఒక పాయింట్ చెప్తున్నారు. ద గీతా డస్ నాట్ గివ్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇన్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ మెటాఫిజికల్ పొజిషన్. ద రియాలిటీ ఆఫ్ ద సుప్రీం ఇస్ నాట్ ఎ క్వశ్చన్ టు బి సాల్వ్డ్ by a dialectic which the vast majority of the human race will be unable to understand. Ikkada, okay, our only spiritual experience can provide us with proofs of the existence of spirit. Okay, ikkada okay bani chepparu, kani em cheptunarante the Upanishads affirm the reality of the supreme Brahman, one without a second, without attributes or determinations, who is identical with the deepest self of man. ఐడెంటికల్. ఇప్పుడే మధ్వాచార్య ఏం చెప్పారో పైన చెప్పారు, రెండు ఒకటి అని చెప్పకూడదు, ద్వైత అనాలి. మధ్వాచార్య ఎప్పుడో వచ్చారు ఆఫ్టర్ శంకరాచార్య, శంకరాచార్యను ఓడించారని కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు శంకరాచార్య విల్ నాట్ ఫీల్ బ్యాడ్, ఎందుకంటే శంకరాచార్య హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ వైష్ణవ working for the Supreme Lords. He loves Lord Shiva. Shankaracharya is Shukracharya and he loves Lord Shiva very much. సో ఆయన్ని మధ్వాచార్య ఓడించారు అంటే రాంగ్గా తీసుకోకూడదు. దట్స్ వీఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ లిబరేషన్ అనుకోవాలి, వీఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ ద పాత్ ఆఫ్ సుప్రీం ట్రూత్ అనుకోవాలి. ఓడిచేసారని డిస్క్రిమినేషన్గా ఎప్పుడు చూడకూడదు. ఎస్పెషల్లీ సనాతన ధర్మంలో వీళ్ళందరూ ఇంత గ్రేట్ సర్వీస్ చేశారు, శంకరాచార్య సర్వీస్ చేశారు, ఆయన ఇల్యూషన్ అని చెప్పారు. అది మనకి ఎంత ఉపయోగపడుతుంది, ఆయన చెప్పిన ఫిలాసఫీ మనకి ఎంత క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇల్యూషన్ కాదు, మనం అందరు టెంపరీ వరల్డ్లో ఉన్నాం, భగవంతుడే చెప్పేశారు. ఆయన శంకరాచార్య ఆల్సో హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ సేయింగ్ సరెండర్ టు నారాయణ కృష్ణ జగన్నాథ అని చెప్తున్నారు, ఆయన కూడా చెప్పారు. సో అది ఫాలో అయ్యి మధ్వాచార్య చెప్పినది కూడా ఆయన రాశారు ఇక్కడ. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నారు, ద ఉపనిషత్స్ affirm the reality of Supreme Brahman, one without a second, without attributes or determination, who is identical with the deepest self of man. Spiritual experience centers round a sovereign unity which overcomes the duality between the known and the knowing. చూసారా ఇక్కడ, ద స్పిరిచువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్స్ రౌండ్ a sovereign unity అంట, which overcomes the duality between known and the knowing. అంటే గాడ్ అండ్ మ్యాన్, వీఆర్ ద నోయింగ్ కదా, మనం తెలుసుకుంటున్నాం. గాడ్ ఈజ్ ద నోవర్, హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్, హీ ఈజ్ గివింగ్ అవుట్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్, దట్ ఈస్ ధర్మ. కానీ ఈయన ఏం చెప్తున్నారు, రెండు ఒకటే, సావరెన్ యూనిటీ అని ఇస్తున్నారు. ది ఇన్ఎబిలిటీ టు కన్సెప్చువలైజ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ లీడ్స్ టు సచ్ డిస్క్రిప్షన్ యాజ్ ఐడెంటిటీస్ ప్యూర్ అండ్ సింపుల్. తెలుస్తోందా? ఇప్పుడు భగవద్గీతలో
5th చాప్టర్లో ఒక చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం ఉంది, వర్స్ ఉంది. అది నేను ఎప్పుడు చెప్తాను. నేను దట్ ఈస్ యూనివర్సల్ యాంథమ్గా తీసుకోవాలి. అది ఏదది? భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం ఆత్మా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం అంటే ఏమంటున్నారు? హీస్ అ సుప్రీం ఎంజాయర్ అంటే ఎంజాయ్ చేసి అలా అదే గోపికలతో డాన్స్ అది కాదు. ఎంజాయర్ అంటే ఈజ్ ద భోక్త అంటే ఈజ్ ద సాక్రిఫైస్, అల్టిమేట్ సాక్రిఫైసెస్. మనం అందరం ఆఫరింగ్స్ చేయాల్సినది లార్డ్ శ్రీకృష్ణకి, మనం ఆఫరింగ్స్ చేయాల్సింది విష్ణుకి, వాసుదేవ, నారాయణ, వీళ్ళకి మనం ఆఫరింగ్స్ చేయాలి. బికాస్ దే ఆర్ ద సుప్రీం కాన్షియస్నెస్. లార్డ్ శివ ఆల్సో వాంట్స్. మనకి లార్డ్ శివ ఏమంటున్నారంటే, లార్డ్ శివ మీరంటే నాకు చాలా ఇష్టం అంటే నచ్చదు ఆయనకి. లార్డ్ శ్రీకృష్ణ అంటే ఇష్టం. జీవాత్మాస్ లార్డ్ శ్రీకృష్ణ అంటే ఇష్టం. లార్డ్ శ్రీకృష్ణ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతాను, భగవద్గీత ఫాలో అవుతాను, శ్రీల ప్రభుపాద పవర్స్ చదువుతాను. ఐ విల్ నాట్ ఈట్ అనియన్ గార్లిక్, ఐ విల్ నాట్ ఈట్ మీట్, నో గ్యాంబ్లింగ్, నో ఆల్కహాల్, నో ఇల్లిసిట్ రిలేషన్షిప్స్. ఇవన్నీ మీరు ఫాలో అయితే లార్డ్ శివ విల్ బీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. దెన్ లార్డ్ శివ విల్ బీ వెరీ హ్యాపీ. ఇక్కడ మరి సుప్రీం బ్రాహ్మణ్ అండ్ ద ఇండివిజువల్ నోన్ అండ్ ద నోయింగ్ ఆర్ సోవరెన్ యూనిటీ ఒకటే అని అనడానికి లేదు. వీఆర్ ఆల్ ఇండివిజువల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. మనకి ఫాల్స్ ఈగో ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ అస్ ఇండివిజువల్గా ఎవరిని బ్లేమ్ చేయట్లేదు. మనమే గాడ్, వీఆర్ గాడ్ అన్న ఫీలింగ్ వచ్చేస్తే ఎక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఎక్కడ పోయాయి? కృష్ణ, నో, వీ డోంట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్ టు కృష్ణ. దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ డివోషనల్ సర్వీస్. మనమే గాడ్ అయిపోతే చూసారా ఫాల్స్ ఈగో ఎట్లా డిఫరెంట్ అంటే మనకి ఆ నాలెడ్జ్ రావాలంటే వీ నీడ్ టు సరెండర్ టు లార్డ్ శ్రీకృష్ణ. ఓకే, ఈ పేజీలో చూడండి. ద ఎంఫసిస్ ఆఫ్ ద గీత ఈజ్ ఆన్ ద సుప్రీం యాజ్ ది పర్సనల్ గాడ్ who creates the perceptible world by his nature. He resides in the heart of every being. He is the enjoyer and lord of all sacrifices. ఇప్పుడే చెప్పాను ఈ వర్డ్స్ గురించి. He stirs our hearts to the devotion and grants our prayers. He is the source and sustainer of values. He enters into personal relations with us in worship and prayer. Personal Ishvara is responsible for the creation, preservation, dissolution of the universe. ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పారు ఇక్కడ ద సుప్రీం లార్డ్ ఈజ్ ఇన్ ద హార్ట్ అని చెప్తున్నారు. మళ్ళీ రెండు ఒకటే అని కూడా చెప్పేస్తున్నారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? విష్ణు ఈజ్ ఎ ఫెమిలియర్ డెయిటీ. ఈజ్ ఆల్ పర్వేడింగ్ కంట్రోలర్ హూ పర్వైడ్స్ ద హోల్ యూనివర్స్. ఓకే, ఇక్కడ కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ చూసారా చెప్తున్నట్టు నారాయణ వర్షం అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, పాయింట్స్ అన్నీ బాగా చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ చూసారా కృష్ణ ద టీచర్ ఆఫ్ గీత ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ విష్ణు అంటలేదు. కృష్ణ ద టీచర్ అంట బికమ్స్ ఐడెంటిఫైడ్ విత్ విష్ణు ద ఏన్షియంట్ లార్డ్ ఆఫ్ ద సన్ అండ్ నారాయణ అంటున్నారు. చూసారా అది శ్రీల ప్రభుపాద చెప్పారు. లార్డ్ శ్రీ కృష్ణ సుప్రీం లార్డ్ అని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు మీరు, ఎందుకలాగా అని అడిగారు. ఇక్కడ చూడండి కృష్ణ ద టీచర్ అంట. ఓకే, సో ఫార్ యాజ్ ది టీచింగ్ ఆఫ్ ద భగవద్ గీత ఈస్ కన్సర్న్డ్ ఇట్ ఈస్ ఇమ్మెటీరియల్ వెదర్ కృష్ణ ద టీచర్ ఇస్ చూసారా వెదర్ ద కృష్ణ ద టీచర్ is a historical individual or not. The material point is the eternal incarnation of the divine, the everlasting bringing forth
of the perfect and the divine life in the universe in the soul of man. కృష్ణ ఈ సుప్రీం లార్డ్ అని అక్కడ చెప్పకుండా ఆయన హిస్టారికల్ ఇండివిజువలా కాదు, ఆయన ఇటర్నల్ ఇంకార్నేషన్ ఆఫ్ ద డివైన్ అని అంటున్నారు ఇప్పుడు. కానీ ఏమని చెప్తున్నారు? కృష్ణ ద టీచర్ అనే అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ద మెటీరియల్ పాయింట్ ఈస్ ద ఇటర్నల్ ఇంకార్నేషన్ ఆఫ్ ద డివైన్. మెటీరియల్ పాయింట్ ఏంటో అది? మెటీరియల్ పాయింట్ ఈస్ ది ఇటర్నల్ ఇంకార్నేషన్ ఆఫ్ ద డివైన్ అంట. ది ఎవర్లాస్టింగ్ బ్రింగింగ్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ అండ్ ద డివైన్ లైఫ్ ఇన్ ద యూనివర్స్. There is, however, ample evidence in favor of the historicity of Krishna. Oh my God, look at this. He is not willing to accept Krishna as the Supreme Lord. There is a reason for that. Later I'll tell you. So here he is saying evidence ఏముంది? హిస్టారిసిటీ ఆఫ్ కృష్ణకి ఎవిడెన్స్ ఉంది అంటున్నారు. సో చాందోగ్య ఉపనిషత్ refers to Krishna and speaks of him as the pupil of Ghora Angirasa, who is the priest of the sun. According and after interpreting the meaning of the sacrifice and making out that the true payment for the priests is in the practice of virtues, austerity, charity, uprightness, non-violence, truthfulness. ఈ విషయాలు ఘోర అంగీరస ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ టు కృష్ణ అంట. సి ఏంటి? కృష్ణ ఈజ్ ద వన్ హూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ప్రీచింగ్ ఆస్టెరిటీ, చారిటీ, నాన్-వైలెన్స్, ట్రూత్ఫుల్నెస్. ఇది లార్డ్ శ్రీ కృష్ణ. హీ ఈజ్ ది భగవాన్, నాట్ ఎ టీచర్, నాట్ జస్ట్ ఎ టీచర్. హీ ఈజ్ జగన్నాథ, విశ్వనాథ. He is Lord Shri Krishna is the supreme controller, Parameshwara. ఈయన ఘోర అంగీరస ఏమంటున్నారంటే హీ ఈజ్ ప్రీచింగ్ టు లార్డ్ శ్రీ కృష్ణ అంట. తప్పు కదా. అట్లా ఈ కాన్సెప్ట్ని తీసుకుని ఘోర అంగీరస ప్రీచ్ చేసింది కృష్ణ ఈజ్ ప్రీచింగ్ టు అర్జున అని చెప్పేస్తున్నారు. సీరియస్లీ. ఇప్పుడు సాందీపని ముని కూడా ఉన్నారు. ఆయన కూడా టీచరే. ఆయన కూడా నేర్పించారు. కృష్ణ అండ్ బలరామ ఇద్దరు చిన్నప్పుడుగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళారు. వేదాలు, ఉపనిషత్తులు, ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్, ఆర్చరీ, సైన్సెస్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నారు అని బేసిక్గా చెప్తారు. కానీ సుప్రీం బ్రాహ్మణ్ గురించి, ట్రూత్ఫుల్నెస్ గురించి, రైచియస్నెస్ గురించి అంగీరస మునియే చెప్పారు. చూసారా అన్ని బర్బ్స్ వస్తున్నాయి, ఐఎమ్ సారీ. అట్లా ఏంటి ఫాల్స్ ఈగో వల్ల ఇట్లాంటి విషయాలు బయటకు వస్తాయి. లైక్ నేనే గ్రేట్ అన్నట్టు ఆ అహంకార్ అది బయటకు వస్తుంది. ఇది 6 అనర్థాస్ ఉన్నాయి కదా, అరిషడ్ వర్గాస్. వాటి మూలంగా అంగిరస ముని ఈజ్ బికమింగ్ గ్రేటర్ దెన్ కృష్ణ. దాట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ గివెన్ బై రాధాకృష్ణన్. ఐఎమ్ సో షాక్డ్. బిగినింగ్లో శ్రీల ప్రభుపాద వీడియోలో చూసాం కదా, 18.65 భగవద్గీత వర్స్లో వర్షిప్ మీ కృష్ణ, లార్డ్ శ్రీ కృష్ణ సేస్ సరెండర్ టు మీ, సరెండర్ వర్షిప్ మీ అని మన్మనామ మద్భక్తో. అక్కడ ఆ వర్స్ ఏం చెప్పారు శ్రీల ప్రభుపాద? సింపుల్. చైతన్య మహాప్రభు కూడా అదే అన్నారంట. ఏం చెప్తారు? జస్ట్ టేక్ ది వర్సెస్, ఏ ట్రాన్స్లేషన్ ఎట్లా ఉందో, ఆయన ఏం చెప్పింది ఎట్లా ఉందో అట్లే తీసుకోవాలి. సింపుల్, ఫ్యాక్ట్ టు ఫ్యాక్ట్. చైతన్య మహాప్రభు అదే చెప్పారంట. అది అప్పుడు 18.65 వర్స్ ట్రాన్స్లేషన్కి రాధాకృష్ణన్ గారు ఏం చెప్పారో చూద్దాం. ఓకే. Fix thy mind on me, be devoted to me, okay, sacrifice to me, prostrate thyself before me, so shalt thou come to me,
I promise thee truly, for thou art dear to me. The ultimate mystery, the supreme teaching with which the teacher wound up chapter is that chapter 34, verse 34 is repeated here. చూసారా ఇక్కడ కూడా టీచర్ ఈస్ కాలింగ్ కృష్ణ as teacher. Though worship, sacrifice and reverence all must be directed to the Lord. Thought, worship, sacrifice and reverence all must be directed to the Lord. We must let ourselves go in a simple, sustained, trustful surrender of oneself to God. Open ourselves out to Him in the words of the Christian hymn. O love, I give myself to thee, thine ever, only thine to me, to be. Unbelievable అండి. అందుకే దిస్ రాధాకృష్ణన్ని మనం టీచర్ అంటాము, టీచర్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తాము. వాట్ డిడ్ హీ డూ? హీఈస్ కాలింగ్ కృష్ణ యాజ్ టీచర్. అండ్ ఇక్కడ చాలా సిగ్నిఫికెంట్ ఫైనల్ అపీల్లో ఫిక్స్ ద మైండ్ ఆన్ టు మీ. మైండ్ చూసారా, ఇక్కడ మైండ్ ఫస్ట్ చెప్పినది కూడా మైండ్ చెప్పారు. సుప్రీం కంట్రోలర్ లార్డ్ శ్రీకృష్ణ, బీ డివోటెడ్ టు మీ, అన్ని సాక్రిఫైస్ టు మీ అంటున్నారు. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్పారు? ద సుప్రీం టీచింగ్ విత్ విచ్ ది టీచర్ wound up. చాప్టర్ ఆ నంబర్ గుర్తుకు రావట్లే టైంకి. ninth chapter 34 verses repeated here anta. Thought, worship, sacrifice, reverence all directed to the Lord anta. Lord ante in Christian Jesus Christ అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు. So that is not the way we worship the Supreme Lord. ఇంకొక సిగ్నిఫికెంట్ పాయింట్ అండి. ఇప్పుడు ఈ మధ్యన అంతా శివోహం, ఫర్గెటింగ్ విష్ణు ఈజ్ అ వెరీ వెరీ డేంజరస్ సిన్ అండి. అలాగే శివోహం అంట ఏంటో ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. చూసారా, శివోహం అంటే ఐఎమ్ శివ. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఏంటి డ్యువాలిటీ లేదు అంటున్నారు. హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ బికమింగ్ శివ అంట. ఎట్లా అండి, అంతా ఒకటే అయిపోతే శివ. హౌ కెన్ వీ బికమ్ శివ? హౌ కెన్ అ మ్యాన్ బికమ్ శివ? శివ ఈజ్ సుప్రీం వైష్ణవ, హీ ఈజ్ సుప్రీం. ఆయన శివుడిని ఏమనంటే ఎంత కోపం వస్తుంది. శివుడిని ఏమనకూడదు అనుకుంటాం, విష్ణుని ఏమనకూడదు, శివుడిని ఏమనకూడదు. బట్ ఇక్కడ ఐఎమ్ శివ అంటే తప్పులేదా? చాంటింగ్ శివోహం చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయంట. వన్నెస్ విత్ ద డివైన్ లీడింగ్ టు ఇన్నర్ పీస్ అండ్ గ్రేటర్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. వన్నెస్ విత్ ద డివైన్ అంటున్నారు. ఇక్కడ చూసారా, ద ఫ్రేజ్ ఎన్క్యాప్సులేట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆత్మన్, ది ఇండివిజువల్ సోల్ బీయింగ్ వన్ విత్ ద బ్రాహ్మణ్, అల్టిమేట్ రియాలిటీ ఆర్ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్. ఇట్ హైలైట్స్ ద నాన్ డ్యువలిస్టిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్, unity of the individual self with the cosmic. That is so wrong అండి. శివోహం అంటే ఐఎమ్ శివ అంటున్నారు. సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ ద డివైన్ అంట. మళ్ళీ ఐఎమ్ శివ అనుకోవాలంట. కాదు, సీ దిస్ ద హోల్ పాయింట్ ఇస్, ఇక్కడ ఇట్లాంటి ఫిలాసఫీ మనం స్టక్ అయిపోయి ఉంటే వెరీ వెరీ డేంజరస్ అండి. ఆ ఫాల్స్ ఈగో ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది. అంటే అందరికీ అలా అంటలేదు, అంత మనం గ్రేట్ అట్లా అలా రాదు. కానీ ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ ఆ పిల్లలు ఎట్లున్నారంటే దే ఆర్ లైక్ దే రియలీ నీడ్ ప్యూర్ కాన్షియస్నెస్, దే రియలీ నీడ్ అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ నాలెడ్జ్ కావాలి వాళ్ళకి. మనం ఇట్లాంటిది స్ప్రెడ్ చేస్తూ ఉంటే మనం యు ఆర్ శివ ఎట్లాగండి? మనం అట్లా రాంగ్ కాన్సెప్ట్ చెప్పకూడదు కదా. అంటే శంకరాచార్య చెప్పారు, కానీ ఏమంటున్నారు ఆయన? ఇల్యూషన్ అంటున్నారు, ఫాల్స్ అంటున్నారు, రియల్ అనలేదు ఆయన. రియల్ కావాలంటే నారాయణాన్ని వర్షిప్ చేయాలి అంటున్నారు. మనము ఇక్కడ
ఇదేంటి ఈగో ఏంటి ఇవన్నీ పోతాయి అంటున్నారు. కానీ ఎట్లాంటి ఈగో పోవడం అంటే ఎట్లా అవుతుంది? లైక్ యూ విల్ బీ లైక్ వెరీ వెరీ లూజింగ్ ఎవ్రీథింగ్, వైరాగ్యం అలాంటి ఫీలింగ్ రాకూడదు. వీ నీడ్ టు సరెండర్ టు లార్డ్ శ్రీ కృష్ణ. ఆ ఫీలింగ్ ఈజ్ మచ్ మోర్ బ్లిస్ఫుల్ అండి, వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ.